Good morning everyone. Myself Dr. Amol D. Adam, Assistant Professor and Head of the Department of Microbiology. Now today we are discuss the next point of this unit, neutral association. We are already discussed in this particular unit concerned. Last lecture already discussed the topic of microbial association, positive association and negative association. Now today focus on some remaining part of negative association and neutral association. Now start the next point of this lecture series, and particular this unit concerned negative association. Negative association are those associations in which two or more microorganisms enclose to each other in one environment and totally antagonistic activity against towards. Okay, such type of association is nothing but your negative association. Negative association आपण पाहत होतो. मायक्रोबियल असोसिएशन म्हणजे दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त मायक्रोऑर्गॅनिझम एकत्र येत असतील तर त्याला आपण मायक्रोबियल असोसिएशन असं म्हटलं होतं. जर दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त मायक्रोऑर्गॅनिझम एकत्र येत असतील, दोघंही एकमेकाला फायदेशीर आहे किंवा दोघांमधला एक जरी मायक्रोऑर्गॅनिझम दुसऱ्या मायक्रोऑर्गॅनिझमला जर फायदेशीर असेल तर अशा मायक्रोबियल असोसिएशनला आपण पॉझिटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन असं म्हटलं होतं. मायक्रोबियल असोसिएशनचे प्रामुख्याने तीन प्रकार आहेत: पॉझिटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन, निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन आणि न्यूट्रल मायक्रोबियल असोसिएशन. तर पॉझिटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन मध्ये दोन्ही मायक्रोऑर्गॅनिझम एकमेकाला फायदेशीर आहे किंवा दोन्ही मधला एक मायक्रोऑर्गॅनिझम दुसऱ्याला फायदेशीर आहे, दुसरा पहिल्याला फायदेशीर नाही किंवा नुकसानकारक सुद्धा नाही, अशा मायक्रोबियलच्या असोसिएशनला आपण पॉझिटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन असं म्हणत होतो. मग त्याच्यामध्ये आपण त्याचे सब टाइप्स मध्ये तीन वेगवेगळे प्रकार पाहिले: सिम्बायोसिस मायक्रोबियल असोसिएशन, सिनर्गिझम मायक्रोबियल असोसिएशन आणि तिसरा जो प्रकार आहे त्यामधला आपण पाहिलेला आहे कॉमेन्सालिझम. ओके, तर सिम्बायोसिस microbial association are those association in which totally beneficial to each other. Synergism, it is the joint action of conversion of chemical compound from the raw material convert into the valuable product. And third one is the commensalism. Commensalism is the such type of microbial association in which both partner are benefit or one member of both partner is benefited. Such microbial association is nothing but the positive microbial association. Next point of this unit is nothing but the negative microbial association. Negative microbial association are those association in which the relationship between two organisms which leads to the development of harmful effect is called as negative association. There are three different subtypes of microbial association. First one is nothing but the antagonism or antibiosis. ओके, तर लास्ट लेक्चर मध्ये आपण पाहिलं होतं की अँटागोनिझम टोटली एकमेकाला नुकसानकारक आहे, नो डाऊट, कारण निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन आहे, त्याचा हा सब टाइप्स आहे. मग अँटागोनिझम अँटीबायोसिस मध्ये आपण जो आहे तो त्याचं एक बेस्ट एक्झाम्पल इथे पाहिलं होतं, येस और येस आणि पेनिसिलियम नोटेटम. जेव्हा अँटीबायोटिकची डिस्कवरी सर अलेक्झांडर फ्लेमिंगनं 1929 मध्ये त्याच्या लॅबोरेटरीमध्ये ॲक्सिडेंटली जेव्हा डिस्कवर केली होती तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं की वन मायक्रोऑर्गॅनिझम हार्मफुल इफेक्ट टू अनदर मायक्रोऑर्गॅनिझम, त्यालाच त्यानं अँटीबायोसिस तेव्हा म्हटलेलं होतं. आणि नंतर याच इन्व्हेन्शनला एक पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गॅनिझमला
किल करण्यासाठी एक बेनिफिशियल मायक्रो ऑर्गॅनिझम किल करू शकतात त्याच्या केमिकल सबस्टन्सने, तर अशा मायक्रोबियलच्या असोसिएशनला आपण काय म्हणणार आहे, अँटीबायोसिस. वन मायक्रोऑर्गॅनिझम harmful effect against the another microorganism. Okay, so many such type of example about the antagonistic activity of the microorganism. Okay, मग आता याच्यामधला दुसरा जो प्रकार आपल्याला पाहायचा आहे, negative microbial association are those association in which totally adverse effect of each other. Such a type of microbial association is nothing but the negative microbial association. No doubt the number of importance of microbial association, which may be as a positive association in the nature, occurring negative microbial association in the nature, or simply as a neutral microbial association in the nature, but there are number of different beneficial application in the nature of microbial association. Okay, आता दुसरा जो निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशनचा प्रकार आहे त्याला आपण म्हणणार आहे कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन, इट इज द टाइप ऑफ असोसिएशन इन विच टू ऑर्गॅनिझम इन विच द सेम इन्व्हायरमेंट इज प्रेझेंट and struggle for essential nutrient, water, etc., which is present in the limited amount. Okay, आता डार्विन्स थेरी तुम्हाला माहिती आहे, स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्सी, की नेचरमध्ये स्वतःला सर्वाईव्ह राहण्यासाठी, स्वतःला जगण्यासाठी, स्वतःला जास्त काळ टिकून ठेवण्यासाठी आपल्याला न्यूट्रिशनची आवश्यकता आहे, आपल्याला लाईटची आवश्यकता आहे, आपल्याला टेम्परेचरची आवश्यकता आहे, आपल्याला वॉटर रिसोर्सची आवश्यकता आहे. मग लिव्हिंग बिईंगला या सर्व घटकांची आवश्यकता असते सर्वाईव्ह राहण्यासाठी. मग कॉम्पिटिशन, जे नॅचरल रिसोर्सेस फॉर लिव्हिंग ऑफ सर्वाईव्ह फॉर अ लॉंग टाइम पिरियड इन दी नेचर, बट कॉम्पिटंट, okay, means competition occurring in a same species for the same limited amount of natural resources, for example such as the nutrition, water, light, temperature, etc. ओके, म्हणजे नेचरमध्ये वेगवेगळ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमला स्वतःला सर्वाईव्ह राहण्यासाठी, स्वतःला जास्त काळ टिकून ठेवण्यासाठी, स्वतःचं लिव्हिंग फॉर्म्स जास्त काळापर्यंत लिव्हिंग फॉर्ममध्ये तो राहण्यासाठी या नेचरमध्ये त्याला न्यूट्रिशनची आवश्यकता आहे, वॉटरची आवश्यकता आहे, लाईटची आवश्यकता आहे, टेम्परेचरची आवश्यकता आहे. मग पर्टिक्युलर ठिकाणी, सर्वच ठिकाणी हे जास्त प्रमाणामध्ये ॲज इट इज आपल्याला मिळतील असं काही सांगता येत नाही. मग त्यावेळेस त्या पर्टिक्युलर नेचरमध्ये, त्या पर्टिक्युलर इन्व्हायरमेंटमध्ये, त्या पर्टिक्युलर सिलेक्टिव्ह इन्व्हायरमेंटमध्ये जर दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त सेम स्पेसिसचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम राहत असतील आणि त्याचं न्यूट्रिशनसाठी त्यांचं भांडण होत असेल, त्याचं वॉटर सोर्ससाठी त्याचं भांडण होत असेल, किंवा त्याच्या नॅचरल रिसोर्सेससाठी त्यांचं भांडण होत असेल, आणि त्या दोघांपैकी एकच काही काळानंतर सर्वाईव्ह राहणार आहे, तो दोघांपैकी एकच मायक्रो ऑर्गॅनिझम तिथे लिव्हिंग स्टेटमध्ये तो तिथे राहणार आहे. कारण दोघांमध्ये, कारण नॅचरल रिसोर्सेस लिमिटेड अमाऊंटमध्ये आहे, दोन स्पेसिस एकाच ठिकाणी आहे, आणि दोन स्पेसिससाठी लागणारं जे न्यूट्रिशन आहे तिथे कमी प्रमाणामध्ये आहे. मग ते दोघं भांडतील, दोघं कॉम्पिटिशन करतील, आणि कॉम्पिटिशन केल्यानंतर एकच त्यामधला सर्वाईव्ह राहील जो स्ट्रॉंग आहे. या थेरीला आपण स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स असं म्हणत असतो. ओके, मग तीच कन्सेप्ट निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशनमध्ये आहे. जर नॅचरल रिसोर्सेससाठी, मग न्यूट्रिशन असेल, वॉटर असेल, लाईट असेल, टेम्परेचर असेल, etc., अशा नॅचरल रिसोर्सेससाठी जर काही ग्रोथ फॅक्टर्स असतील, जर कॉम्पिटिशन होत असेल सेम स्पेसिसमध्ये, तर त्याला आपण म्हणणार आहे कॉम्पिटिशन निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन. ओके, आता याचे मग एक्झाम्पल, खूप सारे याचे एक्झाम्पल आपल्याला नेचरमध्ये हे पाहायला मिळतात. फॉर एक्झाम्पल, याचे महत्त्वाचे पहिले आपण दोन त्याचे सब टाइप्स, कॉम्पिटिशन
न्यूट्रिशन, ग्रोथ फॅक्टर, सिलेक्टिव्ह न्यूट्रिशन साठी 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त मायक्रो ऑर्गॅनिझम मध्ये स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स. जो स्ट्रॉंग असेल तो सर्वाईव्ह राहणार आहे जास्त काळापर्यंत, आणि यालाच आपण कॉम्पिटिशन निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन असं म्हणणार आहे. कारण काही काळानंतर एक मायक्रो ऑर्गॅनिझम दुसऱ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं न्यूट्रिशन कन्झप्शन करून त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमला ते ॲडव्हर्स इफेक्ट करून तो मायक्रो ऑर्गॅनिझम दुसरा मायक्रो ऑर्गॅनिझम तिथे होणार आहे. मग निगेटिव्ह मायक्रोबियल, परंतु कॉम्पिटिशन आहे सेम स्पेसिसमध्ये डिफरंट स्पेसिसमध्ये, तर अशा मायक्रोबियल असोसिएशनला आपण कॉम्पिटिव्ह निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन असं म्हणत असतो. मग आता कॉम्पिटिशन मध्ये 2 याचे सबटाइप्स आहे, इंटरस्पेसिफिक आणि इंटरस्पेसिफिक. आता इंटरस्पेसिफिक मायक्रोबियल असोसिएशन म्हणजे काय? ओके, इंटर स्पेसिफिक आणि इंट्रास्पेसिफिक. जर 2 वेगवेगळ्या डिफरंट स्पेसिसमध्ये स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स, कॉम्पिटिशन, सर्वाईव्ह राहण्यासाठी जर होत असेल तर अशा मायक्रोबियल असोसिएशनला आपण म्हणणार आहे इंटर स्पेसिफिक मायक्रोबियल असोसिएशन. इंटर स्पेसिफिक मायक्रोबियल असोसिएशन आर दोज असोसिएशन टू डिफरंट स्पेसिस struggle for existence, for surviving for a long period of time in the nature. No doubt competition may be occur, for example obtaining the nutrition in the nature, obtaining from the light in the nature, obtaining from the another growth factor from the nature. Okay, मग अशा जे स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स असेल 2 वेगवेगळ्या स्पेसिस मध्ये, त्याला आपण म्हणणार आहे इंटर स्पेसिफिक मायक्रोबियल असोसिएशन. आता याचा दुसरा जो प्रकार आहे त्याला आपण म्हणणार आहे इंट्रास्पेसिफिक, सेम स्पेसिस मध्ये. ओके, नाव सी इथं पाहू शकता तुम्ही इंट्रास्पेसिफिक सेम स्पेसिस मध्ये 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त मायक्रो ऑर्गॅनिझम एकाच प्रकारचे सेम स्पेसिसचे 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त मायक्रो ऑर्गॅनिझम स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स, स्वतःला सर्वाईव्ह राहण्यासाठी, स्वतःला जगण्यासाठी, स्वतःला जास्त काळ जगून ठेवण्यासाठी नेचरमध्ये जर कॉम्पिटिशन करत असतील एका स्पेसीमधले मायक्रो ऑर्गॅनिझम, तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे इंटर स्पेसिफिक मायक्रोबियल असोसिएशन. ओके, आता त्याचा वेगवेगळे एक्झाम्पल आपण बघणार आहे. सी हिअर, आता इथे आपण त्याचा इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशनचं एक छान कॉम्पिटिशन निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशनचं छान उदाहरण इथे दिलेलं आहे. यस ऑरियस आणि इकोलाय. कॉम्पिटिशन 2 सेम स्पेसिसमध्ये स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्ससाठी कॉम्पिटिशन, किंवा 2 वेगवेगळ्या स्पेसिसमध्ये स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स, स्वतःला सर्वाईव्ह राहण्यासाठी, अशा मायक्रोबियल असोसिएशनला आपण कॉम्पिटिशन मायक्रोबियल असोसिएशन असं म्हणतो. मग ते इन्व्हायरमेंटल कंडिशन असेल, पीएच, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, ऑक्सिजन यासाठी स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स असेल, यासाठी कॉम्पिटिशन असेल, तर त्याला आपण म्हणतो कॉम्पिटिशन निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन. 2 सेम स्पेसिसमध्ये जर कॉम्पिटिशन असेल तर त्याला आपण म्हणत असतो इंट्रा स्पेसिफिक. आणि 2 वेगवेगळ्या स्पेसिसमध्ये जर 2 वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पेसिसच्या मायक्रो ऑर्गॅनिझममध्ये जर होत असेल तर त्याला आपण म्हणत असतो कॉम्पिटिशन इंटर स्पेसिफिक. आता याचं बेस्ट एक्झाम्पल आपण पाहू, यस ऑरियस आणि इकोलाय. यस ऑरियस आणि इकोलाय जर सेपरेटली वेगवेगळ्या कंडिशनमध्ये त्यांना जर ग्रो जर केलं, त्यांना न्यूट्रिशन तिथे प्रेझेंट असते एका टेस्ट ट्यूबमध्ये, आणि त्याच्यामध्ये सिलेक्टिव्ह स्पेसिस यस ऑरियस आणि इकोलाय ट्रान्सफर केली, तर त्याचा ग्रोथ कर्व जो 24 आवर्समध्ये आहे तो अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपल्याला तिथे पाहायला मिळत असते. परंतु जर यस ऑरियस आणि इकोलाय एकाच कोनिकल फ्लास्कमध्ये 2 वेगवेगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम जर आपण ट्रान्सफर केले, तर आपल्याला असं लक्षात येईल की इकोलायचा ग्रोथ रेट आणि ग्रोथ कर्व जो आहे तो फास्टर आहे. त्याच्यामुळे इकोलायची जी ग्रोथ आहे ती ग्रोथ कर्व, बॅक्टेरियल ग्रोथ कर्व तुम्हाला चांगला पाहायला मिळेल ॲज कम्पेअर टू दी यस ऑरियस. कारण इकोलायनं आणि यस ऑरियस दोन्ही एकाच कोनिकल फ्लास्कमध्ये न्यूट्रिशनमध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर, इन्क्युबेशनमध्ये पाठवल्यानंतर इकोलायचा ग्रोथ ऑफ रेट जास्त आहे, फास्टर रेट आहे. त्याच्यामुळे त्याचा ग्रोथ कर्व सुद्धा चांगला तुम्हाला पाहायला मिळते, त्याची क्वांटिटी सुद्धा
त्या नंबर ऑफ इकोलायची क्वांटिटी त्या कोनिकल फ्लास्कमध्ये वाढलेली दिसेल ॲज कम्पेअर टू दी yes or yes, because struggle for existence, competition in that particular environment for two different microorganism. yes or yes आणि इकोला दोन वेगवेगळे मायक्रोऑर्गनिझम एकाच सिलेक्टिव्ह न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मध्ये ट्रान्सफर केले, दोन्ही 5-5 ml चं ब्रॉथ कल्चर एकाच 100 ml च्या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मध्ये ट्रान्सफर केलं. 100 ml च्या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर तुम्हाला असं आढळून आलं 24 तासानंतर इकोलायचे नंबर ऑफ कॉलनीज त्या पर्टिक्युलर 100 ml च्या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मध्ये जास्त आढळून आल्या ॲज कम्पेअर टू दी yes or yes. म्हणजेच कारण इकोलाय कॉम्पिटिशन मध्ये yes or yes पेक्षा न्यूट्रिशन कन्झम्पशन करण्याचा जो रेट आहे त्याचा चांगला आहे. म्हणजेच इथं काय तुम्हाला पाहायला मिळते दोन वेगवेगळ्या स्पेसिस मध्ये इकोलाय आणि yes or yes मध्ये कॉम्पिटिशन झाली, स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स झालं आणि त्याच्यामध्ये सर्वाइव्ह कोणता राहिलेला आहे इकोलाय. ओके, ॲज कम्पेअर टू दी yes or yes. तर अशा कॉम्पिटिशनलाच आपण कॉम्पिटिशन निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन आपण असं म्हणत असतो. याचे खूप सारे उदाहरणं सुद्धा आपल्याला आपल्या नेचरमध्ये पाहायला मिळतात. तिसरा जो प्रकार आहे निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशनचा त्याला आपण म्हणणार आहे पॅरासाइटिझम. ओके, पॅरासाइटिझम निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन. याची डेफिनेशन पहिल्यांदा पाहणार आहे आपण. इट इज डिफाइन्ड ॲज द रिलेशनशिप बिटवीन two organisms in which one organism lives at the expense of the other and harm to the latter. The organism which is benefited is known as parasitism, which is harm is known as host. पॅरासाइटिझम आपण काय बघत होतो पॅरासाइटिझम. Parasitism, it is the relationship between two organisms in which one organism lives at the expense of the other and harm to the latter. The organism which is benefited is known as parasite, while other which is harm is known as host. Okay, म्हणजे पॅरासाइटिझम मध्ये वन मायक्रोऑर्गनिझम अनदर मायक्रोऑर्गनिझमच्या बॉडीच्या होस्टमध्ये सर्वाइव्ह राहतो, एंट्री करतो, सर्वाइव्ह राहतो. काही काळानंतर त्या दुसऱ्या मायक्रोऑर्गनिझमला तो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करतो आणि हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस केल्यानंतर त्याला नंतर तो हार्मफुल इफेक्ट त्याला त्या पर्टिक्युलर होस्ट बॉडीला तो प्रोड्यूस करतो आणि अशा मायक्रोबियल असोसिएशनला आपण काय म्हणणार आहे पॅरासाइटिझम. वन मायक्रोऑर्गनिझम प्रेझेंट अनदर होस्ट बॉडी ऑफ द अनदर मायक्रोऑर्गनिझम अँड harmful to the latter, but one microorganism present inside the another host body at the time. ओके, त्याच वेळेस एक मायक्रोऑर्गनिझम दुसऱ्या मायक्रोऑर्गनिझमच्या होस्ट बॉडीमध्ये सर्वाइव्ह राहणार आहे आणि तो सर्वाइव्ह राहिल्यानंतर त्या मायक्रोऑर्गनिझमच्या होस्ट बॉडीमध्ये तो काही काळानंतर हार्मफुल इफेक्ट दाखवतो आणि त्या होस्ट बॉडीला तो हार्मफुल होतो. अशा जे मायक्रोबियल असोसिएशन आहे त्याला पॅरासाइटिझम निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन असं आपण म्हणत असतो. मग याचे दोन प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतात. एक म्हणजे इक्टोपॅरासाइट आणि दुसरं म्हणजे इंडोपॅरासाइट. मग तुम्हाला असं वाटत असेल की इक्टोपॅरासाइट आपण कशाला म्हणणार आहे आणि इंडोपॅरासाइट निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन आपण कशाला म्हणणार. पॅरासाइटिझम निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन. Negative microbial association are those associations in which both partners are negative to each other, harmful to each other, or one member of both are harmful to each other, one another not harm or not good. Okay, such type of microbial association is the microbial negative association. Okay, तर पॅरासाइटिझम मध्ये एक पॅरासाइट दुसऱ्या मायक्रोऑर्गनिझमच्या होस्ट एक मायक्रोऑर्गनिझम दुसऱ्या मायक्रोऑर्गनिझमच्या होस्ट बॉडीमध्ये सर्वाइव्ह राहील आणि नंतर काही काळानंतर त्याला हार्मफुल त्या होस्ट बॉडीला तो होईल आणि स्वतःचा सर्वाइव्ह तिथे ग्रोथ जे आहे ते तिथे ऑब्टेन होते. अशा
मायक्रोबियल असोसिएशन आपण पॅरासायटिझम निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन असं म्हणत असतो. त्याचे दोन प्रकार आपण पाहणार आहे, इक्टोपॅरासाइट आणि इंडोपॅरासाइट. इक्टोपॅरासाइट आर दोज parasitism. Ectoparasitism are those parasitism in which one microorganism present inside the another host body of the microorganism and survive in the host body of the surface level of the another microorganism. म्हणजेच का बघा, एक मायक्रोऑर्गनिझम दुसऱ्या मायक्रोऑर्गनिझमच्या होस्ट बॉडीच्या सरफेस एरियावर जर प्रेझेंट राहत असेल तर अशा मायक्रोबियल असोसिएशनला आपण इक्टोपॅरासाइट मायक्रोबियल असोसिएशन असं म्हणत असतो. ओके, मग तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, याचं एक्झाम्पल आपल्याला बघावं लागणार आहे इक्टोपॅरासाइटिझमचं, इक्टोपॅरासाइटचं. इक्टोपॅरासाइट बिडिलो वेब्रियो like bacteria attach itself with the gram-negative bacteria. Bidulobacteria bacteria present on the surface of gram-negative bacteria. एक microorganism Bidulobacteria bacteria like microorganism present on the surface of gram-negative bacteria. gram-negative bacteria वर तो जो विब्रिओ लाइक स्ट्रक्चरचा जो बॅक्टेरिया आहे तो प्रेझेंट राहील ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियाच्या सरफेसवर, म्हणून आपण याला म्हणणार आहे इक्टोपॅरासाइट. मग विब्रिओ लाइक बॅक्टेरिया प्रेझेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. मग तो जो विब्रिओ लाइक बॅक्टेरिया आहे तो विब्रिओ लाइक स्ट्रक्चर बॅक्टेरिया ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियाच्या सरफेसवर राहून त्याचं न्यूट्रिशन तो कंजप्शन करणार आहे आणि न्यूट्रिशन कंजप्शन करून स्वतःची ग्रोथ तिथे ऑब्टेन करते सरफेस एरियावर आणि काही काळानंतर त्या बॅक्टेरियाला तो डिस्टर्ब करतो, त्या बॅक्टेरियाच्या सेलला तो डिस्टर्ब करतो. परंतु एक मायक्रोऑर्गनिझम विब्रिओ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बॅक्टेरिया प्रेझेंट ऑन द अनदर ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियल सेल, म्हणून आपण याला म्हणलेलं आहे इक्टोपॅरासाइट इक्टोपॅरासाइटिझम. ओके, इक्टोपॅरासाइटिझम. आणि दुसरा जो प्रकार आहे त्याला आपण म्हणणार आहे इंडोपॅरासाइट. इंडोपॅरासाइट व्हॉट इज बाय इंडो? इंडो मीन्स वन मायक्रोऑर्गनिझम प्रेझेंट इनसाइड द अनदर मायक्रोऑर्गनिझम होस्ट. ओके, एक मायक्रोऑर्गनिझम दुसऱ्या मायक्रोऑर्गनिझमच्या होस्ट बॉडीच्या आतमध्ये तो सर्वाईव्ह राहणार आहे, काही काळ तिथे राहणार आहे, त्याच्या जवळचं न्यूट्रिशन तो कंजप्शन करेल आणि काही काळानंतर त्याची ग्रोथ ऑब्टेन झाल्यानंतर त्या सेलला तो लायसिस करणार आहे, ब्रस्ट करणार आहे. असं जे नेचर मधलं मायक्रोबियल असोसिएशन असते त्याला आपण म्हणणार आहे इंडोपॅरासाइटिझम. आता याचं उदाहरण काय? बॅक्टेरियोफाज व्हायरल डीएनए ट्रान्सफर इनटू द बॅक्टेरियल सेल. ओके, बॅक्टेरियोफाज व्हायरल डीएनए ॲब्सॉर्प्शन पेनिट्रेशनच्या माध्यमातून बॅक्टेरियल सेलच्या आतमध्ये तो ट्रान्सफर होणार आहे. व्हायरल डीएनए ट्रान्सफर झाल्यानंतर मेकॅनिकल प्रोटीन सिंथेसिस मशिनरी जी चालू असणार आहे बॅक्टेरियल सेलच्या आतमध्ये, त्या प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये तो स्वतःची प्रोजेनी म्हणजे जे काय प्रोटीन न्यूट्रिशन त्याला सर्वाईव्ह राहण्यासाठी बॅक्टेरियोफाज व्हायरल डीएनएला बॅक्टेरियल सेलच्या आतमध्ये लागते, स्वतःची संख्या वाढवण्यासाठी, स्वतःची ग्रोथ होण्यासाठी, स्वतःची क्वांटिटी वाढवण्यासाठी. तर तो बॅक्टेरियोफाज ॲब्सॉर्प्शन पेनिट्रेशनना बॅक्टेरियल सेलच्या आतमध्ये ट्रान्सफर झाला. बॅक्टेरियल सेलमधलं प्रोटीन न्यूट्रिशन तो स्वतः युटिलाइज करून राहिलेला आहे आणि स्वतःची तिथं संख्या वाढल्यानंतर बॅक्टेरियोफाज पूर्ण प्रोजेनी तिथे डेव्हलप झाल्यानंतर ती सेल जो आहे तो लायटिक सायकलमध्ये तो काय करतो? ब्रस्ट करतो. मग बॅक्टेरियल सेल किल झाली, बॅक्टेरियोफाज एंट्री केली होती, एक मायक्रोऑर्गनिझम दुसऱ्या मायक्रोऑर्गनिझमच्या होस्ट बॉडीमध्ये गेला, बॅक्टेरियोफाज व्हायरल डीएनए ट्रान्सफर झाला बॅक्टेरियल सेलमध्ये. बॅक्टेरियल सेलमध्ये ट्रान्सफर झाल्यानंतर बॅक्टेरियल व्हायरल डीएनएनं प्रोटीन युटिलाइज करा बॅक्टेरियल सेलपासून आणि स्वतःची प्रोजेनी स्वतःची क्वांटिटी वाढल्यानंतर त्या बॅक्टेरियल सेलला काय केलं? त्याने ब्रस्ट केलं, लायसिस केलं, ती सेल फुटून गेली आणि नंबर ऑफ थाउजंड ऑफ बॅक्टेरियोफाजच्या कॉलनी बाहेर पडल्या.
मग तुम्हाला असं जे उदाहरण पाहायला मिळते म्हणजे एक मायक्रोऑर्गॅनिझम दुसऱ्या मायक्रोऑर्गॅनिझमच्या होस्ट बॉडीमध्ये आहे, ते काही काळापर्यंत तो न्यूट्रिशन युटिलाइज करून राहिलेला आहे आणि त्या सेलला नंतर काही काळानंतर पुन्हा लायसिस करून राहिला. म्हणजे एक मायक्रोऑर्गॅनिझम दुसऱ्या मायक्रोऑर्गॅनिझमच्या होस्ट बॉडीमध्ये आहे म्हणजे इंडो पॅरासाइटिझम, आणि काही काळानंतर त्या सेलला लायसिस सुद्धा हार्मफुल सुद्धा तो होऊन राहिलेला आहे. म्हणजेच इंडो पॅरासाइट निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशनचं उदाहरण तुम्हाला बॅक्टेरियोफाज आणि बॅक्टेरियल सेलच्या या पर्टिक्युलर उदाहरणामधून तुम्हाला पाहायला मिळेल. मग आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की न्यूट्रल मायक्रोबियल असोसिएशन म्हणजे काय. न्यूट्रल मायक्रोबियल असोसिएशन म्हणजे असा तिसरा जो प्रकार आहे महत्वाचा या पर्टिक्युलर मायक्रोबियल असोसिएशनचा. पहिला आपण पाहिलेला आहे पॉझिटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन, की दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त मायक्रोऑर्गॅनिझम एकत्र येतात, टोटली एकमेकांना फायदेशीर आहेत किंवा दोघांमधला एक दुसऱ्याला फायदेशीर आहे, दुसरा पहिल्याला फायदेशीर नाही किंवा नुकसान करत नाही, अशा मायक्रोबियल असोसिएशनला आपण पॉझिटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन म्हटलं होतं. त्याचे 3 सब टाइप्स आपण पॉझिटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशनचे पाहिलेले आहे. त्याचं पहिलं उदाहरण आहे सिम्बायोसिस, टोटली एकमेकाला फायदेशीर, त्याचं एक्झाम्पल आहे ऑक्सिडेशन बॉन्ड. दुसरा पॉझिटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशनचं उदाहरण आपण पाहिलं सिनर्गिझम, याचं बेस्ट एक्झाम्पल आपण पाहिलेलं आहे अल्कोहोल फर्मेंटेशन, ईस्ट आणि दुसरा एक मायक्रोऑर्गॅनिझम याच्यामध्ये म्युकर आणि ईस्ट फायनल प्रोडक्ट कन्वर्ट करण्यासाठी केमिकल कन्व्हर्सेशन करते आणि फायनल अल्कोहोल फर्मेंटेशन प्रोड्यूस करते. आणि तिसरा जो प्रकार आहे त्याच्यामधला कॉम्पिटिशन, तर त्याचा जो तिसरा प्रकार आहे आपण पॉझिटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशनचा ते सुद्धा पाहिलेला होता कॉमन्सॅलिझम. कॉमन्सॅलिझममध्ये वन मायक्रोऑर्गॅनिझम beneficial to other not beneficial or not harmful, such type of positive microbial association is nothing but the commensalism. ओके, तर हे 3 त्याचे वेगवेगळे प्रकार पॉझिटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशनचे आपण पाहिले. दुसरा जो महत्त्वाचा प्रकार होता मायक्रोबियल असोसिएशनचा निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन. निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन आर दोज असोसिएशन इन विच totally antagonistic activity, totally harmful to each other, or one member of both microorganism are harmful to other and other not harmful or beneficial to first one. Such type of microbial association is nothing but the negative microbial association. त्याचे 3 प्रकार आपण पाहिलेले आहेत ऑलरेडी. पहिला जो प्रकार आहे त्याचा आपण त्याचे निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशनचा पहिला जो प्रकार पाहिला अँटीबायोसिस, अँटीबायोटिक. त्याच्यामध्ये उदाहरण पाहिलं होतं एसऑरएस आणि पेनिसिलिन नोटॅटम. पेनिसिलिन नोटॅटम पीडीएवर ग्रो आल्यानंतर त्याच्या आजूबाजूला एसऑरएस झोन ऑफ इनिबिशन दिसतो, एसआरएस वाढत नाही. सर अलेक्झांडर फ्लेमिंगनं अँटॅगोनिस्टिक ॲक्टिव्हिटी म्हणजे एक मायक्रोऑर्गॅनिझम दुसऱ्या मायक्रोऑर्गॅनिझमला किल करू शकते ही कन्सेप्ट आपल्या जगासमोर आणली आणि त्याच आपण अँटीबायोटिक इनिव्हेशन असं म्हणत असतो. तर हे सुद्धा आपण एक्झाम्पल आपण पाहिलेलं आहे अँटीबायोटिक्स अँटीबायोसिस मायक्रोबियल असोसिएशनचा. दुसरा जो निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशनचा प्रकार जो आहे कॉम्पिटिशन, स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स. 2 किंवा 2पेक्षा जास्त मायक्रोऑर्गॅनिझम एकत्र येत असतील, एकाच इन्व्हायरमेंटमध्ये असतील, भांडणं करत असतील न्यूट्रिशनसाठी, ग्रोथसाठी, पीएचसाठी, टेम्परेचरसाठी, एरिएशनसाठी, ग्रोथ फॅक्टरसाठी, स्वतःला जगण्यासाठी त्या वातावरणामध्ये जर ही कॉम्पिटिशन होत असते स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स, त्याला आपण सुद्धा म्हटलेलं आहे की निगेटिव्ह कॉम्पिटिशन मायक्रोबियल असोसिएशन. आणि तिसरा जो प्रकार आहे निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशनचा सब टाईप जो आहे त्याला आपण म्हटलेलं आहे पॅरासायटिझम. पॅरासाइटमध्ये एक मायक्रोऑर्गॅनिझम दुसऱ्या मायक्रोऑर्गॅनिझमच्या सरफेसवर किंवा दुसऱ्या सरफेसच्या दुसऱ्या मायक्रोऑर्गॅनिझमच्या शरीराच्या आतमध्ये राहील, बॉडीच्या आतमध्ये राहील, काही काळापर्यंत त्याचंच न्यूट्रिशन तो युटिलाइज करेल, स्वतःची ग्रोथ तिथे वाढवेल आणि काही अंतरानंतर, काही वेळानंतर, काही टाईमनंतर त्या अनदर मायक्रोऑर्गॅनिझमला तो ब्रस्ट करेल, लायसिस करेल. तर हे सर्व एक्झाम्पल आपण पाहिलेलं आहे निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन. आता तिसरा जो महत्त्वाचा प्रकार आहे मायक्रोबियल असोसिएशनचा, कारण आज इथे आपला हा मायक्रोबियल असोसिएशनचा टॉपिक संपणार आहे. तिसरा जो प्रकार आहे न्यूट्रल मायक्रोबियल असोसिएशन. न्यूट्रल मायक्रोबियल असोसिएशन या नेचरमध्ये, या इन्व्हायरमेंटमध्ये, या वातावरणामध्ये तुमच्या आजूबाजूला प्रत्येकाच्या या नेचरमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी न्यूट्रल मायक्रोबियल असोसिएशन पाहायला मिळते. म्हणजे 2 किंवा 2पेक्षा जास्त मायक्रोऑर्गॅनिझम एकत्र येतील, ते एकमेकाला फायदेशीर नसतील, नुकसान सुद्धा करत नसतील, तर अशा मायक्रोबियल असोसिएशनच्या नेचरला आपण म्हणणार आहे न्यूट्रल मायक्रोबियल असोसिएशन. मग
एखादं डिग्रेडेशनची प्रक्रिया असेल, वातावरणामधून एखादा मायक्रोऑर्गॅनिझम डेड झाला सॉईलवर, तो तसाच राहतो का? नाही. काही काळानंतर त्याचं डिग्रेडेशन होते, सिम्पल केमिकल कंपाऊंडमध्ये त्याचं कन्व्हर्सेशन होते आणि तो मायक्रो ऑर्गॅनिझम वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला ते नेचरमध्ये पाहायला मिळते. मग या मायक्रोबियल असोसिएशनच्या नेचरमध्ये अनन्यसाधारण असं महत्त्व आहे. मग पॉझिटिव्ह मायक्रोबियल असू द्या, निगेटिव्ह मायक्रोबियल असोसिएशन असू द्या किंवा न्यूट्रल मायक्रोबियल असोसिएशन असू द्या. ओके, तर इथे आज आपल्याला मायक्रोबियल असोसिएशन हा टॉपिक फर्स्ट युनिटमधला आपला संपलेला आहे. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहे एअर मायक्रोबायोलॉजी. थँक्यू एव्हरीवन.